Hello students, how are you all? I hope everyone is doing good. Stay home and stay safe. Welcome to our English class, and I would like to start our English class by teaching the poem from the first section. Every one of you please take your book and turn to page number 100 to listen to the poem. So students, first I'll be reading the poem for you, and you should follow me, and at the end of this class I'll be asking you some questions which you also should be able to answer. So listen to the poem carefully, and if you have any doubts you can tell me your doubts at the you can tell me your doubts through the WhatsApp. Okay, so let's start our class. So the topic is the computer swallowed grandma, which is on page number 100. Okay, so students, let's start. The computer swallowed grandma is honestly, it's true. She pressed control and entered and disappeared from view. It devoured her completely. The thought just makes me squirm. She must have caught a virus or been eaten by a swarm. I've searched through the recycle bin and files of every kind. I've even used the internet, but nothing did I find. In desperation, I asked my searches to refine. The reply from him was negative, not a thing was found online. So, if inside your inbox, my grandma you should see, please copy, scan, and paste her in an email back to me. So, students, I have read the poem for you once, and let me read it one more time to make it clear. And next, I'll be teaching it line by line to make you understand it, and I'll help you read this poem in the same pace in which I go now. Okay, so let me read it again. The computer swallowed grandma, yes, honestly, it's true. She pressed control and enter and disappeared from view. It devoured her completely. The thought just makes me swim. She must have got a virus or been eaten by a worm. I've searched through the recycle bin and files of every kind. I've even used the internet, but nothing did I find. In desperation, I asked my searches to refine. The reply from him was negative, not a thing was found online. So, if inside your inbox, my grandma, you should see, please copy, scan, and paste it in an email back to me. Okay, students, now let me discuss about the background of this poem. So first, this poem is written by an author who's not known to us. That's why it is given as anonymous. Anonymous means the author of the poem is not known, and the heading of the poem is the computer swallowed grandma. Okay, the computer swallowed grandma. So the poem goes like this. So first let me tell the gist of this poem and let me go through line by line. Okay, so the poem mainly tells that it tells like this. The author is describing what is happening to his grandma in the computer. Okay, so the author is describing what is happening to his grandma in the computer. அதாவது அந்த ஆத்தர், அதாவது போயமை பாடக்கூடிய அந்த பாடகர் என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து அவங்களுடைய பாட்டிக்கு அந்த கம்ப்யூட்டர் மூலமா என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத அவர் வந்து சொல்ல முயற்சி பண்றாரு. ஓகே, ஸோ த ஆத்தர் டெல்ஸ் தட் his grandma has been swallowed by a computer. ஓகே, அதாவது அந்த ஆத்தரோட பாட்டி அம்மா வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர்னால விழுங்கப்பட்டுட்டாங்களாம். ஓகே, அடுத்து பார்த்தோன்னா the author goes like this, telling that she's been twisted, her body has been twisted, and it is like a worm has eaten her. ஓகே, ஸோ அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, அந்த பாட்டியை வந்து ஒரு புழு வந்து விழுங்குறது போல கம்ப்யூட்டர் விழுங்கிடுச்சு, அவங்க பாடியை வந்து நல்லா ட்விஸ்ட் பண்ணி விழுங்கிடுச்சு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. Next he tells that he has searched for his grandma in every recycle bin and in internet, in every place wherever he can search for his grandma he has searched, but he has not found out anything. Okay, he has not found out anything.
அவர் அதில் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, அவரோட பாட்டிக்காக அவர் வந்து நம்ம கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய நம்மளோட ரீசைக்கிள் பின்னாக இருக்கட்டும், இன்டர்நெட்டாக இருக்கட்டும், இந்த எல்லா இடங்களையும் அவர் அவருடைய பாட்டிக்காக போய் தேடி பார்த்தாராம். இந்த ரீசைக்கிள் பின், இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறதுலாம் நம்மளோட ஃபோன் இல்லைனா கம்ப்யூட்டரில் இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸ். ரீசைக்கிள் பின் அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபோட்டோஸை டெலீட் பண்ணும்போது ஒரு இடத்துல போய் இருக்கோம் தெரியுமா, அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் ரீசைக்கிள் பின். இன்டர்நெட்டுங்கிறது நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல, ஸோ அதான் இன்டர்நெட். நம்ம யூஸ் பண்ணுற ப்ரௌசர் இப்படிப்பட்டதான் இன்டர்நெட். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துல அவருடைய கிராண்ட்மா இருக்காரா அப்படின்னு போய் அவர் சர்ச் பண்ணி பார்த்துருக்காரு. ஆனால் அவரால் அந்த இடங்களில் கண்டுபிடிக்க முடியல. அடுத்து next what he's using is he's using a search engine to find his grandma, and the search engine is Jeeves, but he could not get a positive result from it. Okay, அதாவது அவர் வந்து இப்போ நம்ம கூகுள் வந்து ஒரு சர்ச் இன்ஜின்ல, ஸோ அதே மாதிரி ஜீவ்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு சர்ச் இன்ஜினில் போய் அவருடைய பாட்டிக்காக டைப் பண்ணி தேடி பார்க்குறாரு. ஆனால் அவரால் அவருடைய பாட்டியை கண்டுபிடிக்க முடியல. So next he keeps a request to us. Okay, that is, if you are able to find his grandma in your inbox, then you should copy, scan and paste her and send it back to him. அதாவது ஒருவேளை அவருடைய கிராண்ட்மா வந்து உங்கள் ஃபோனோட மெசேஜுக்கோ இல்லைன்னா இமெயிலுக்கோ வந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அவங்களோட பாட்டியை காப்பி, ஸ்கேன் அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணி அவருக்கு திரும்ப அனுப்பணும் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வைக்கிறாரு. ஸோ I hope you students understand the gist of this poem. So this is I have explained the whole poem in a nutshell. So now let's see it detailedly. Okay, so now I'll tell it in a detailed manner. Okay, let's go line by line. So the first line tells that the computer swallowed grandma. Yes, honestly it's true. She pressed control and enter and disappeared from view. So what is happening here? The author is seeing that the computer has swallowed his grandma. Okay, so இப்போ இதுதான் அந்த கிராண்ட்மான்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஆத்தர் இங்கே நின்று பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஓகே, அவங்க கிராண்ட்மா வந்து கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தட் டைம் ஷீ ப்ரெஸ்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் என்டர். ஸோ கம்ப்யூட்டரில் நமக்கு நிறைய கீஸ் இருக்கும் கீபோர்டில். அந்த கீபோர்டு இதுதான் கீபோர்டு, இது கம்ப்யூட்டரோட மானிட்டர். ஓகே, ஸோ இதுதான் கீபோர்ட். ஸோ இந்த கீபோர்டில் அவங்க பாட்டி வந்து கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் என்டரை அவங்க ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க. அது ப்ரெஸ் பண்ண உடனே அவங்க பாட்டி வந்து காணாமல் போயிடுறாங்க. ஓகே, ஸோ இப்படி தான் அவங்க காணாமல் போகிறாங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கம் டு த நெக்ஸ்ட் stanza. It tells that it devoured her completely. The thought just makes me squirm. She must have caught a virus or been eaten by a worm. ஓகே, ஸோ முதல்ல இந்த வேர்ட்ஸுக்கான மீனிங் உங்களுக்கு புரியணும். devoured அப்படிங்கிற வேர்டுக்கான மீனிங் உங்களுக்கு தெரியணும். devoured அப்படின்னா கன்சியூம்ட் அப்படின்னு மீனிங். ஓகே, devouredனா கன்சியூம்ட் அப்படின்னு மீனிங். கன்சியூம்னா மீனிங்னா விழுங்கப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம், இல்லை விழுங்குறது அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ அவர் அடுத்து ஸ்குவிம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கான மீனிங் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸ்குவிம் அப்படின்னா டேர்ன் அப்படின்னு அர்த்தம். டேர்ன் இல்லைனா ட்விஸ்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது இப்படி நல்லா பிளீறது. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்குவம்கான மீனிங். அடுத்து வேர்ம், அது நமக்கு தெரியும். வேர்ம்னா புழு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. இட் devoured her completely. The thought just makes me squirm. அதாவது அவங்க வந்து அவங்க முழுமையாக விழுங்கப்பட்டது எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா என்னை அப்படி பிழிகிற மாதிரி இருக்குது. She must have caught a virus or been eaten by a worm. அவங்க அப்படி விழுங்கப்பட்டு அவங்களுக்கு ஏதாவது வைரஸ் பிடிச்சிருக்கலாம், இல்லைனா ஒரு புழு வந்து அவங்கள விழுங்கிருக்கலாம் அப்படின்னு அந்த ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் வாங்க தேர்ட் ஸ்டான்ஸாக்கு. I have searched through the recycle bin and files of every kind. I have even used the internet but nothing did I find. இதில் ஐ அப்போஸ்ட்ரோஃபி விஇன்னு போட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா ஐ ஹாவ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஐ ஹாவ் ஹெச்ஏவிஇ ஹாவ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, அதுதான் ஷார்ட்டாக ஐ அப்படின்னு நம்ம வந்து வாசிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ ஐ சர்ச் த்ரூ த ரீசைக்கிள் பின் அண்ட் ஃபைல்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி கைண்ட். அவர் வந்து ரீசைக்கிள் பின், நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ரீசைக்கிள் பின் அப்படின்னா என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ அந்த ரீசைக்கிள் பின்னு அப்புறமா கம்ப்யூட்டரில் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குமோ எல்லா இடத்துலையும் தேடி பார்க்குறாரு. ஐ ஹவ் ஈவன் யூஸ் த இன்டர்நெட். அதாவது அவர் இன்டர்நெட் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற இடங்கள், ப்ரௌசிங் இல்லைன்னா ஸ்வர்ஃபிங் அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா நம்ம கம்ப்யூட்டரில் தேடுறது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அவர் வந்து இப்படி தேடுற
இருக்கிற எல்லா இடங்களையும் சர்ச் பண்ணி பார்க்குறாரு. பட் நத்திங் டிட் ஐ ஃபைண்ட். அவரால் எந்த இடத்துலையும் எதையும் கண்டுபிடிக்கவே முடியல. In desperation, I asked Jeeves my searches to refine. The reply from him was negative. Not a thing was found online. ஜீவ்ஸ் அப்படிங்கிறது கூகுள் மாதிரிப்பட்ட ஒரு தேடக்கூடிய ஒரு கருவி. ஓகே, இப்போ கூகுளில் போய் நீங்கள் எதை சர்ச் பண்ணாலும் அது உடனே வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கும். அதே மாதிரி ஜீவ்ஸும் வந்து அதே மாதிரிப்பட்ட ஒரு டூல். ஓகே, ஸோ இவர் இன் டெஸ்பரேஷன் என்னன்னா ஹோப்லெஸ்னஸ், அதாவது நம்பிக்கையற்ற நிலை. சரி, டெஸ்பரேஷனா நம்பிக்கையற்ற நிலை, அதாவது இது பாட்டி எங்க தேடியும் கிடைக்கல அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கையற்ற நிலையில கடைசி அவர் ஜீவ்ஸ், அதாவது கூகுள் மாதிரிப்பட்ட ஒரு சர்ச் இன்ஜினை தேடி வர்றாரு. ஓகே, அங்கேயும் எல்லா வகையிலையும் அவர் வந்து தேடி தேடி பார்க்குறாரு. எல்லா வகையிலையும் தேடி தேடி பார்க்குறாரு. ஆனால் அவருக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் கிடைக்கல. த ரிசல்ட் வாஸ் நெகட்டிவ் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து அவர் எதிர்பார்க்குற பதில் கிடைக்கல. நாட் அ திங் வாஸ் ஃபவுண்ட் ஆன்லைன். ஆன்லைனில் கூட எதுவுமே அவங்களோட பாட்டியை பற்றின எந்த விஷயமும் அவங்களுக்கு கிடைக்கல. அவங்க பாட்டியும் அவருக்கு கிடைக்கல. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் அண்ட் லாஸ்ட் ஸ்டான்ஸா. ஸோ இஃப் இன்சைட் யுவர் இன்பாக்ஸ் மை கிராண்ட்மா யூ ஷுட் சி, ப்ளீஸ் காப்பி ஸ்கேன் அண்ட் பேஸ்டர் இன் அன் இமெயில் பேக் டு மீ. ஸோ இதில் அவர் என்ன இதில் வந்து அவர் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வைக்கிறாரு. இது ஹைப்பாத்தட்டிக்கல் ரிக்வெஸ்ட், அதாவது உண்மையான ரிக்வெஸ்ட் இல்லை. இந்த ஆத்தர் வந்து இந்த போமில் உங்களுக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வச்சுருக்காரு. அது என்னன்னா, ஒருவேளை என்னோட பாட்டி வந்து உங்களோட இமெயிலுக்கோ இல்லைன்னா உங்களோட மெசேஜஸில் இன்பாக்ஸில் என்னோட பாட்டி உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்தாங்கன்னா அவங்கள காப்பி பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுங்க. அதாவது காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி என்னோட இமெயிலுக்கு திரும்ப அனுப்பி வைங்க அப்படின்ட்டு வந்து அந்த ஆத்தர் வந்து சொல்கிறாரு. ஓகே, ஸோ இந்த போயம் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இன்னும் கடைசியாக உங்களுக்கு இந்த போயமா ஒருக்கா லைட்டாக ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லித்தரேன். இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அப்புறமா நீங்கள் நான் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரெடியாக இருக்கணும். ஸோ கவனமாக கவனிச்சுக்கோங்க. இந்த போயமோட டைட்டில் வந்து த கம்ப்யூட்டர் ஸ்வாலோட் கிராண்ட்மா. ஸோ அந்த ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாரு, இந்த போயமோட ஆத்தர் வந்து யாருன்னு நமக்கு தெரியல, அதனால தான் அனானிமஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு. இதில் இருக்கக்கூடிய ஆத்தர் வந்து அவங்களுடைய பாட்டி ஒரு கம்ப்யூட்டரால் விழுங்கப்படுறதை பற்றி அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. அந்த பாட்டி கண்ட்ரோல் அண்ட் என்டரை ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க. அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனால அந்த பாட்டியை கம்ப்யூட்டர் விழுங்கிருதான். அந்த பாட்டியை வந்து ஒரு புழு விழுங்குறது போல் அந்த கம்ப்யூட்டர் விழுங்கிடுச்சான். அவர் வந்து அந்த பாட்டிக்காக எல்லா இடங்கள்லையும் ரீசைக்கிள்டுன்னு அப்படிப்பட்ட இன்டர்நெட் அப்படிப்பட்ட எல்லா கம்ப்யூட்டரில் எந்தெந்த இடங்கள் உண்டோ எல்லா இடங்களையும் தேடி பார்க்குறாரு. ஆனால் அவருடைய பாட்டி அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியல. கடைசியாக கூகுள் மாதிரிப்பட்ட ஒரு சர்ச் இன்ஜின் ஆகிய ஜீவ்ஸ் கிட்ட கேட்குறாரு. அங்கேயும் அவரால் தேடி கண்டுபிடிக்க முடியல. அதனால அவர் உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வைக்கிறாரு. நீங்கள் அவரோட பாட்டியை உங்களோட ஃபோனோட இன்பாக்ஸில் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதை அவருக்கு திருப்பி அனுப்பி வைக்கணும், இமெயில் அனுப்பணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. இது வந்து கற்பனை தான், நிஜம் கிடையாது, கற்பனை. ஓகே, அதனால யாருமே உங்களோட ஃபோனில் அவங்க பாட்டி வராங்களேன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காதீங்க. அவங்க வரமாட்டாங்க, ஏன்னா அது கற்பனை. ஓகே, அடுத்து நம்ம இங்கே வந்துடலாம். இதுதான் நம்மளோட கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, இப்போ இந்த முதல் இது பார்த்தீங்கன்னா, ரீட் தீஸ் லைன்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ் கிவன் பிலோ. அதாவது இப்போ இந்த போயம்ல உள்ள ஒரு சில லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. லைன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. அந்த கொஸ்டினுக்கான பதில்களை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, முதல் கேள்வி என்னன்னு பார்த்துடலாம். த கம்ப்யூட்டர் ஸ்வாலோட் கிராண்ட்மா. Okay, so first the line is the computer swallowed grandma, and the question is who swallowed whom? Who swallowed whom? Okay, so I hope you have already found out the answer. The answer is who. In the place of who you should enter computer, and whom in that place you should enter grandma. So இந்த கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க, who swallowed whom, அதாவது யாரை விழுங்கினது. நமக்கு தமிழ்லேயே புரிஞ்சிருக்கும், கம்ப்யூட்டர் அந்த பாட்டியை விழுங்குச்சு. ஸோ ஹவு ஷுட் வி டெல் இட் இன் இங்கிலீஷ், த கம்ப்யூட்டர் ஸ்வாலோட் கிராண்ட்மா. ஸோ ஆன்சர் அப்படியே இருக்குது, ஹூ ஸ்வாலோட் whom, த கம்ப்யூட்டர் ஸ்வாலோட் கிராண்ட்மா. ஓகே, ஆன்சர் அப்படியே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஷீ pressed control and enter and disappeared from view. How did grandma disappear from view? ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, அந்த பாட்டி எப்படி காணாமல் போனாங்க. ஸோ எப்படி காணாமல் போனாங்கன்னு இதில் இருக்குது, பாட்டி கண்ட்ரோல் அண்ட் என்டரை ப்ரெஸ் பண்ணாங்க, அதனால காணாமல் போயிட்டாங்களா. ஸோ ஆன்சர் அப்படியே இருக்குது, she pressed control and enter and disappeared from view. So how அப்படின்னா எப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ how did she disappear,
இப்படி போனாங்க. ஷீ pressed control and enter. அதனால தான் அவங்க காணாம போனாங்க. And disappeared from view. ஸோ இதுதான் ஆன்சர். இந்த 2 லைனுமே அதுக்கு ஆன்சர். தேர்ட் கொஸ்டின், it devolved her completely. Who does it refer to? ஓகே, ஸோ இதில் இந்த இட் யாரை மீன் பண்ணுது? பாட்டியை மீன் பண்ணுதா, கம்ப்யூட்டரை மீன் பண்ணுதான்னு கேட்டிருக்காங்க. டிவவுடுக்கு மீனிங் என்னது? கன்சியூம்டு அப்படின்னு நான் சொல்லி தந்தேன். இதுலேயே இருக்கு பாருங்க மீனிங். டிவவுடுக்கு மீனிங் வந்து கன்சியூம்டு. ஓகே, ஸோ கன்சியூம்னா தமிழில் மீனிங் என்ன? விழுங்கப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா? ஸோ யாரு தான் விழுங்குனா? ஹெர் அப்படின்னா கிராண்ட்மா. ஸோ யாரு அந்த பாட்டி விழுங்குறது? கம்ப்யூட்டர் தான். ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன? இந்த இட்டுக்கு பதிலாக என்ன வரும்? கம்ப்யூட்டர் வரும். ஸோ இதுக்கு மட்டும் நீங்களே ஆன்சர் எழுதணும். Who does it refer to? It refers to computer. ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும்னா இப்படி ஆன்சர் பண்ணணும். It refers to the computer. சரியா? ஆன்சரை விட நம்ம அந்த ஆன்சரை எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். சரியா? அப்படியே கொஷினில் இருக்கிறது எழுதணும். இட் ரெஃபர்ஸ் டு த கம்ப்யூட்டர். ஓகே, இட் ரெஃபர்ஸ் டு த கம்ப்யூட்டர். இப்படி தான் ஆன்சர் எழுதணும். நெக்ஸ்ட், ஷீ மஸ்ட் ஹேவ் காட் அ வைரஸ் ஆர் பீன் ஈட்டன் பை அ worm. வாட் ஹேப்பன் டு கிராண்ட்மா? ஸோ இதில் கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க? பாட்டிக்கு என்ன ஆச்சு? அதுலேயே அவர் லைனில் கொடுத்துருக்காரு. ஷீ மஸ்ட் ஹேவ் காட் அ வைரஸ் ஆர் பீன் ஈட்டன் பை அ worm. ஸோ the poem line is the answer for this question. Okay, next, I have searched through the fifth question is, I have searched through the recycle bin and files of every kind. I have even used the internet but nothing did I find. Where did the author search for grandma? கேள்வி என்ன கேட்குறாங்க? ஆத்தர் கிராண்ட்மாக்கா எங்கே தேடினாங்க? சர்ச்னா எங்கே தேடினாங்க? ஃபஸ்ட்டு லைன்லேயே ஆன்சர் வருது சர்ச். அப்போ இந்த மொத்த பேராகிராஃப்மே அதுக்கு ஆன்சர். I have searched through the recycle bin and files of every kind. I have even used the internet but nothing did I find. ஸோ இதுக்கு அவங்க எங்கே சர்ச் பண்ணியிருக்காங்க? ரீசைக்கிள் பின்னில் சர்ச் பண்ணியிருக்காங்க, இன்டர்நெட்டில் சர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன். பாட்டியை காணாத உடனே அந்த பொயட் வந்து பாட்டிக்காக ரீசைக்கிள் பின்லேயும் இன்டர்நெட்லேயும் தேடினாங்க அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் எப்படி எழுதணும்? வேர் டிட் த ஆத்தர் சர்ச் ஃபார் த கிராண்ட்மா? த ஆத்தர். ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் எப்படி எழுதணும்? த author searched for grandma. இந்த இடத்துல his grandmaன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா grandmaன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஏன்னா அவருடைய பாட்டியை இல்லைனா பாட்டியை அப்படி போட்டாலும் போதும். the author searched for grandma in the ரெண்டு ஆன்சர், recycle bin and the internet. in the recycle bin and the internet. ஓகே, அடுத்து வாங்க. அடுத்து இதே மாதிரி தான். ரீட் த லாஸ்ட் 2 stanzas ஆஃப் த போம் அண்ட் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின்ஸ். சரியா? இப்போ வந்து கடைசி 2 ஸ்டான்ஸா. ஓகே, இதுதான் கடைசி 2 ஸ்டான்ஸா. ஸோ இந்த 2 ஸ்டான்ஸாவை வாசித்து இதில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணணும். நம்ம ஏற்கனவே நான் இந்த 2 ஸ்டான்ஸாக வாசிச்சுட்டு இன்னொருக்க வாசிக்கிறேன். In desperation, I asked Jeeves my searches to refine. The reply from him was negative. Not a thing was found online. So if inside your inbox, my grandma you should see, please copy, scan and paste her in an email back to me. ஸோ இதில் முதல் கேள்வியை பாருங்கள். Who did the author ask for grandma? Who did the author ask for grandma? ஸோ கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஆத்தர் யாருக்கிட்ட கிராண்ட்மா பற்றி கேட்டாங்க? யாருக்கிட்ட கேட்டாங்க? ஐ ஆஸ்க்ட் ஜீவ்ஸ். அந்த லைனை வாசிச்சிங்கன்னா அதுலேயே ஆன்சர் இருக்கும். ஐ ஆஸ்க்ட் ஜீவ்ஸ். ஜீவ்ஸுங்கிறது கூகுள் மாதிரிப்பட்ட சர்ச் இன்ஜின். ஸோ ஹூ டிட் த ஆத்தர் ஆஸ்க் ஃபார் கிராண்ட்மா? ஆன்சர் எப்படி எழுதணும்? இதுலேருந்து எழுதணும். த ஆத்தர் ஆஸ்க்கு பதிலாக ஆஸ்ட் அப்படின்னு எழுதணும். சரி, த ஆத்தர் ஆஸ்ட் ஃபார் கிராண்ட்மா டு ஜீவ்ஸ். யார்கிட்ட? ஜீவ்ஸ் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஆன்சர். சரி, அடுத்து, did the author get a positive reply? ன்னு பாருங்க, the reply from him was negative. ஸோ ரிப்ளை பற்றி நான் ஒரு லைன் வருது, the reply from him was negative. ஸோ the reply was negative. ஸோ did the author get a positive reply? did. கிடைச்சுதான்னு கேட்குறாங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும்? கிடைச்சுதா? இல்லை, நெகட்டிவாக தான் இருக்குது. ஸோ கிடைக்கல. அப்போ நீங்கள் நோ மட்டும் போட்டால் போதும். போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் சென்டென்ஸை ஃபுல்லாக எழுதிட்டா போதும். நோ, the author did not get a positive reply. இப்போ எப்படி எழுதணும்? the author did not. சரியா? இல்லை, கிடைக்கல. நம்ம இல்லை கிடைக்கலன்னு தானே சொல்லுவோம். அப்போ நோ, இல்லை கிடைக்கல. did not get a positive
reply. அடுத்து வாட் இஸ் த ஆத்தர்ஸ் ப்ளீ. ப்ளீ அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா ரிக்வெஸ்ட். ப்ளீனா மீனிங் என்ன? ரிக்வெஸ்ட். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், அவர் ஒரே ஒரு கற்பனையான ஒரு ரிக்வெஸ்ட் உங்ககிட்ட வச்சிருக்காரு. கற்பனையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிக்வெஸ்ட். அது என்னன்னா, அந்த பாட்டி உங்கள் இன்பாக்ஸ்க்கு வந்தாங்கன்னா அவங்கள காப்பி பண்ணி ஸ்கேன் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி எனக்கு திரும்ப இமெயில் அனுப்புங்க. ஸோ இதுதான் அவங்களோட ரிக்வெஸ்ட். வாட் இஸ் த ஆத்தர்ஸ் ரிக்வெஸ்ட் அப்படியே எழுதிட்டா போதும். So, if inside your inbox, my grandma you should see, please copy, scan and paste her in an email back to me. இதை இப்படியே நீங்கள் எழுதினாலும் அது இதுக்கான பதில் தான். இல்லைனா நீங்கள் இதை எப்படி எழுதலாம்? The author's request is to copy, scan and paste his grandma if she is found in the inbox and to email back to him. ஓகே, அப்படியும் எழுதலாம். இல்லைனா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க, இந்த லைனை அப்படியே எழுதி வச்சாலும் அதுதான் அதுக்கான ஆன்சர். ஓகே, இப்போ கடைசியாக உள்ள கொஷின் ஆன்சர். பிக் அவுட் த ரைமிங் பேர்ஸ் அண்ட் ரைட் தம் இன் த பிளாங்க்ஸ் கிவன். ஸ்டான்ஸா அப்புறம் போம்னா இந்த பாட்டு, போயம் நம்ம சொல்லக்கூடாது, போம்னு சொல்லணும். ஸ்டான்ஸானா இது ஒவ்வொரு அடி, அதாவது இந்த 4 லைனும் ஒரு ஸ்டான்ஸா. ஸோ இப்படி இந்த 4 ஸ்டான்ஸா இருக்குது. இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாவில் உள்ள ரைமிங் வேர்ட்ஸும் நம்ம இதில் மென்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கம் டு ஸ்டான்ஸா 2. வாட் ஆர் த ரைமிங் வேர்ட்ஸ்? see in this rhyming words அப்படின்னா ஒரு சென்டென்ஸோட கடைசியில் ஒரே மாதிரி ஒலிக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் தான் ரைமிங் வேர்ட்ஸ். let me repeat it in English. So the words which sound similar at the end of a sentence in a poem, those are known as rhyming words. okay, அதாவது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இதில் கடைசி வார்த்தை, ஒவ்வொரு லைன்லேயும் கடைசி வார்த்தை என்ன? கம்ப்ளீட்லி, ஸ்குவர்ம், வைரஸ், வேர்ம். ஸோ இதில் கம்ப்ளீட்லியும் வைரஸும் ஒரே மாதிரி சவுண்ட் ஆகலை. பட் ஸ்குவர்மும் வேர்மும் ஒரே, இதுக்கு பேர் ஸ்குவர்ம்னு வாசிக்கணும். ஸோ ஸ்குவர்மும் வேர்மும் ஒரே மாதிரி சவுண்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த ஸ்டான்ஸாவில் இருக்கிற ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்னெல்லாம்? ஃபர்ஸ்ட் இதில் ஸ்குவர்ம், SQUIRM. ஸ்குவர்ம்னா மீனிங் என்ன? டேர்ன். சரியா? அடுத்து வேர்ம். ஓகே, அடுத்து ஸ்டான்ஸா 3. இது 3வது ஸ்டான்ஸா. இதில் இருக்கக்கூடிய ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எல்லா கடைசி வேர்ட்ஸையும் வாசிங்க. பின், கைண்ட், இன்டர்நெட், ஃபைண்ட். ஓகே, பின்னும் இன்டர்நெட்டும் ஒரே மாதிரி ஒலிக்கலை, ஆனால் கைண்டும் ஃபைண்டும் ஒரே மாதிரி ஒலிக்குது. ஸோ அதுதான் ரைமிங் வேர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ கைண்ட், அடுத்து வந்து ஃபைண்ட். ஓகே, அடுத்து ஸ்டான்ஸா 4க்கு வாங்க. இதில் வந்து கடைசி வேர்ட்ஸை வாசிங்க. ஜீவ்ஸ், ரிஃபைன், நெகட்டிவ், ஆன்லைன். ஸோ இதில் கடைசியாக ஜீவ்ஸும் நெகட்டிவும் ஒலிக்கலை, ஆனால் ரிஃபைனும் ஆன்லைனும் ஒலிக்குது. ஃபைன், ஆன்லைன் அப்படின்னு ஒலிக்குது. ஸோ அதுதான் ரைமிங் வேர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ தோஸ் ஆர் த ரைமிங் வேர்ட்ஸ், ரிஃபைன் அண்ட் ஆன்லைன். ஓகே, அண்ட் ஸ்டான்ஸா 5ல் பார்த்தீங்கன்னா இன்பாக்ஸ், சி, ஹர், மீ. கடைசி வார்த்தைகளை வாசிச்சிட்டிங்க. இப்போ இன்பாக்ஸும் ஹெரும் ஒரே மாதிரி சவுண்ட் ஆகலை, ஆனால் சியும் மீயும் ஒரே மாதிரி சவுண்ட் ஆகுது. ஸோ தோஸ் ஆர் த ரைமிங் வேர்ட்ஸ், சி அண்ட் மீ. So guys, so students, these are the things which is given in your poem, and I hope you guys are able to answer all these questions and try to prepare all these questions well and go through the poem repeatedly. Read this poem at least for 5 times so that you will get the pace in which I read. And once more, I wish to read the poem finally for you so that you get it correctly. And if you have any doubt, you just tell it to me in WhatsApp. Okay, so let me go through the poem once again. The computer swallowed grandma, as honestly it's true. She pressed control and enter and disappeared from view. It devoured her completely. The thought just makes me spin. She must have caught a virus or been eaten by a worm. I have searched through the recycle bin and files of every kind. I have even used the internet, but nothing did I find. In desperation, I also used my searches to refine. The reply from him was negative, not a thing was found online. So if inside your inbox, my grandma you should see, please copy, scan and paste her in an email back to me. So some of the important things you should note: the poet is unknown, Elena, the author is unknown. Okay, so one more fun fact or one more important thing, not so important, one more like general knowledge after reading this poem which you should have is, they have given a thing here, that is a grandmother. Okay, a great grandmother. Okay, her name is
Mastanamma. Okay, her name is Mastanamma or Mastanamma. Okay, she is 106 year old. அதாவது ஒரு பாட்டி, கிரேட் கிராண்ட் மதர்னா நம்ம பூட்டி அப்படிங்கிற உறவு முறை. ஓகே, ஸோ அவங்க பேரு மஸ்தனம்மா. அவங்களுக்கு வந்து 106 வயசாகுது. ஓகே, ஷீ இஸ் ஃப்ரம் ஆந்திர பிரதேஷ். அவங்க ஆந்திர பிரதேஷ்ல இருக்காங்க. ஓகே, இஸ் த ஸ்டார் ஆஃப் அ யூடியூப் cooking channel with over 2,80,000 subscribers throughout the world. ஸோ இந்த மஸ்தனம்மா பாட்டிக்கு யூடியூப்ல 2,80,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கொண்ட ஒரு குக்கிங் சேனல் அவங்க வச்சுருக்காங்க. ஓகே, ஆல் கிரெடிட் ஃபார் her newfound stardom goes to her grandson. All credit for her newfound stardom. Okay, all credit for her newfound stardom goes to her grandson. Because stardom, okay, stardom goes to her grandson, Carey Laxman. மஸ்தனம்மா பாஸ்ட் அவே இன் 2018. ஸோ இப்போ அந்த பாட்டிக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா கிரெடிட்டும் வந்து இட் கோஸ் டு அவர் கிராண்ட்சன் கேரே லக்ஷ்மன். ஓகே, மஸ்தனம்மா பாஸ்ட் அவே இன் 2018. மஸ்தனம்மா வந்து 2018 இறந்து போயிட்டாங்க. இந்த இது ஏன் இதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும். பிகாஸ் த poem is all about a poet who is describing about his grandma who went inside the internet. So what he is coming to tell here is his grandma has passed away. Okay, so something like that. இந்த போயம்லேருந்து நம்ம அந்த ஆத்தரோட மனநிலைமையை நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணோம். அவர் என்ன சொல்கிறாரு, அவங்க பாட்டி வந்து காணாமல் போயிட்டாங்க, கண்டுபிடிச்சா நீங்கள் கொடுங்க, திருப்பி எனக்கு அனுப்பி வைங்க அப்படின்னு. காணாமல் போயிட்டாங்க அப்படின்னா மீனிங் என்ன? அவங்க மேபி தவறிட்டாங்களா இருக்கலாம். ஓகே, இல்லைனா தொலைஞ்சு போயிட்டாங்களா இருக்கலாம். ஸோ 2 மீனிங் இருக்குது. ஸோ the same thing. Okay, the very same condition is given in this also. A grandson's grandmother passed away. Okay, so like that, this is related to this poem. Okay, I hope you all understand this poem very well. And if you have to share something more to me, something more about the poem to me, you can really tell your opinions in the WhatsApp. And if you have any doubt, you can also tell it to me through the WhatsApp. Okay, so I hope you guys understand. Once again, stay home and stay safe, and please go through it once again, and and take care. Okay, thank you so much for listening, and bye bye, take care.